जिसाय पुस्तक 62 अध्याय। जेरुसालेम नव उत्थान। जे पर्यंत सियन नीतिनिष्ठा सभा सदृश्य ताहार परित्राण उत्सुक मशाल तुल्य प्रदीप्यमान होई नाही, से पर्यंत सियन सकाशे मु नीरव रहिबी नाही ओ जेरुसालेम सकाशे विश्राम नेबी नाही। जाति सकल तुमर न्यायकरण ओ राजा माने तुम महत्वर दर्शन लाभ करिवे। प्रभुंक द्वारा नामित एक नूतन नाम रे तुमे नामित हेबो। तुमे प्रभुंक हस्तरे एक मनोहर मुकुट ओ तुम ईश्वरंक हस्तरे तुमे एक राजकीय किरीट हेबो। तुमे परित्यक्त नाम रे किंबा तुम देश विजन नाम रे आउ केबे हे अभिहित हेबो नाही, बरं ताहाठारे मोर आनंद बोली तुमे ओ विवाहिता नाम रे तुम देश परिचित। कारण तुम ठारे प्रभुंकर संतोष अछि ओ तुम देश विवाहिता हेबो। कारण जने युवा व्यक्ति जेपरी एक कुमारी कन्या को विवाह करे, सेहीपरि तुम पुत्र माने तुमको विवाह करिवे। ओ बर जेपरी निज बधूठारे आनंद लाभ करे, सेहीपरि तुम ईश्वर तुमठारे आनंद भोग करिवे। हे जेरुसालेम, तुम प्राचीर उपरे प्रहरी मानकु मु अवस्थापित करिअछि। सेमाने दिन किंबा राति सारा नीरव होई रहिबे नाही। जेउमाने प्रभुंकर स्तुति पात्र, सेही तुममानकु केबे विश्राम नेबाकु हेबो नाही। जे पर्यंत से जेरुसालेम को स्थापन करि नाहांती ओ पृथ्वी रे ताहाकु प्रशंसार पात्र करि नाहांती, से पर्यंत तुमे माने ताहाकु विश्राम नेबाकु दियो नाही। ताहांकर दक्षिण हस्त तथा ताहांकर शक्तिशाली बाहु उठाई प्रभु शपथ करिअछंती जे तुम शत्रु मानक भोजन पाई तुम शस्य मु पुनराय प्रदान करिबी नाही। ओ परिश्रम करी तुमे माने जेउ द्राक्षारस उत्पादन करिअछ ताहा विदेशी माने पान करिबे नाही, बरं जेउ माने ताहा संचय करिथिले सेमाने ताहा भोजन करी प्रभुंकर प्रशंसा गान करिवे। ओ जेउ माने ताहा एकत्रित करिथिले सेमाने मो पवित्रालयर प्रांगण रे ताहा पान करिवे। अतिक्रम कर, द्वार सकल मध्य देई अतिक्रम कर। जनता उद्देश्य रे एक पथ प्रस्तुत कर, निर्माण कर एक राजपथ निर्माण करी तहिरू पत्थर खंड सबू काढ़ी दियो। जनता को जणाइबा पाई एक संकेत उत्तोलन कर। देख, पृथ्वी रे सीमा सरहत पर्यंत प्रभु विज्ञापन करिअछंती। सियन कन्या को कुह, देख तुम परित्राण आगत। देख, ताहांकर पुरस्कार ताहांक सहित ओ ताहांकर प्रतिदान ताहांक सम्मुखरे अछि। तहु सेमाने प्रभुंक द्वारा मुक्त पवित्र जनता नाम रे नामित हेबे ओ तुमे अनिश्चेता एक अपरित्यक्ता नगरी नाम रे नामित हेबो। 63 अध्याय। प्रभुंकर प्रतिशोध। जे एदमरु आसंती से किए? रंग वस्त्र परिहित होई जे बेसरारु आसंती से किए? मोहनीय वस्त्र परिहित ओ महाशक्ति सहकारे जे यात्रा करती से किए? जे नीतिनिष्ठा घोषणा करती ओ रक्षा करिबा पाई जे शक्ति संपन्न मु अटे से। काहींकि तुम परिधान लाल वर्ण विशिष्ट ओ तुम पोशाक द्राक्षा दल जनकारीर वस्त्र सदृश्य। मु एकाकी द्राक्षा पेशा यंत्र रे दलन करिअछि ओ जनता मध्यरु केही मोर सहवर्ती होई नथिला। मोर क्रोधरे मु सेमानकु दलन कली ओ मोर कोपरे मु सेमानकु पददलन कली। सेमानक जीवन रक्त मोर पोशाकरे सिंचित ओ मोर समस्त वस्त्र कलंकित। कारण प्रतिशोधर दिवस मो हृदय थिला। मो प्रदत्त परित्राण वर्ष आगत। मु चाहिली किंतु साहाଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା।
ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲି, ମାତ୍ର ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା। ମୋର ନିଜ ହସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଓ ମୋ କୋପ ମୋର ସହାୟ ହେଲା। ମୋର କୋପରେ ମୁଁ ଜାତିଗଣକୁ ପଦଦଳନ କଲି, ମୋର କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କଲି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ତ ମୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଢାଳିଦେଲି। ଏକ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ତଥା ମହନୀୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହାମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହ ତଥା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ତୁତି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବି। ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସୃଜନ। ଯେଉଁମାନେ କପଟ ଆଚରଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ପୁତ୍ରଗଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ, ସେହି ତାହାଙ୍କର ଦେବଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାହାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତଥା ଦୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅତୀତ କାଳ ତମାମ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କଲେ। ସୁତରାଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତୀତ କାଳ ତଥା ତାହାଙ୍କର ଦାସ ମୋଶେସଙ୍କ ସମୟ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ମେଷପଲର ପାଳକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ପାହାର କଲେ। ସେ କାହାନ୍ତି? ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ କେଉଁଠି? ମୋଶେସଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ବାହୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳରାଶି ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଅଗାଧ ଦେଇ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୟନ କରିଥିଲେ, ସେ କାହାନ୍ତି? ମରୁଭୂମି ଯାତ୍ରୀ ଘଟକ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋପୋଲ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ତୁମ ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସୃଜନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆନୟନ କଲ। ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ତଥା ଗୌରବମୟ ବସତି ସ୍ଥାପନ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଚାହଁ। ତୁମ ଉତ୍ସୁକତା ତଥା ପରାକ୍ରମ କାହିଁ? ତୁମ ମର୍ମାଭିଳାଷ ତଥା କୃପା ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ। ଯଦିଓ ଆବ୍ରାହମ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ଅଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମର ନାମ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମାର୍ଗବଳୀରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେପରି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟକୁ କଠିନମୟ କରିଅଛ। ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାର, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସକଳ ନିମନ୍ତେ ଫେରି ଆସ। ଅଳ୍ପ କାଳ ଧରି ତୁମ ପବିତ୍ର ଜନତା ତୁମ ଆଳୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆମ ବିରୋଧୀମାନେ ତୁମ ଆଳୟକୁ ପଦଦଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ କେବେ ରାଜତ୍ୱ କରିନଥିଲ, ଯେଉଁମାନେ କଦାପି ତୁମ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଅଛୁ। 64 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆହା, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମେ ଭଲା ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତ। ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପର୍ବତ ସକଳ ଭଲା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଅଗ୍ନିରେ କାଠ ଯେପରି ଜଳେ ଓ ଜଳ ଯେପରି ଫୁଟେ, ଜାତି ସମୂହ ସେହିପରି ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ନାମ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେବେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲୁ ନାହୁଁ, ତେବେ ଅବତରି ଆସି ତୁମେ
ଭୟାନକ କର୍ମାବଳୀ ସାଧନ କଲ। ତହୁଁ ପର୍ବତ ସମୂହ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କେହି କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହିଁ, କିମ୍ବା କାନରେ ଶୁଣି ନାହିଁ ଅଥବା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯିଏ ସାନନ୍ଦରେ ନୀତିନିଷ୍ଠା ପାଳନ କରେ, ତୁମ ମାର୍ଗବଳୀର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ। ତୁମେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲ କାରଣ ଆମେ ପାପ କଲୁ। ବହୁ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ପାପର ପଥରେ ଗମନ କଲୁ। ଆମେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ? ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମାବଳୀ କଳୁଷିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ। ପତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ମଳିନ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ତୁଲ୍ୟ ଆମ ଦୋଷ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ତୁମକୁ ଡାକି ଯିଏ ନିବେଦନ କରେ ଓ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ଧାରଣ କରି ଯିଏ ନିଜକୁ ଉଠାଏ, ସେପରି କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ମୁଖ ତୁମେ ଆମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛ ଓ ଆମକୁ ଦୋଷ ସକଳର କବଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛ। ତଥାପି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ଓ ତୁମେ କୁମ୍ଭାର। ଆମେ ଅଟୁ ତୁମର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଆମ ଦୋଷ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବିବେଚନା କରି ଦେଖ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସୃଜନ। ତୁମ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ସକଳ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରିଣତ, ସିୟନ ବିଜନ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ତଥା ମନୋହର ଆଳୟ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବ? ନୀରବ ରହି ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦାରୁଣ ଭାବେ ପୀଡ଼ିତ କରିବ?